ये सब ठीक लिखिछन तार खाली स्पेलिंग मिस्टेक पे पड़ तांकर अछि 15 तांकर 15 अछि तांकर स्पेलिंग मिस्टेक पे फोटो में काटी तापर हुआ तांकर जो आउ तांकर खाली नंबर के देले और से जो नाम पाठा जो खाली मुंडो करके वो सब बुझे हां ये जॉगिंग होना बिना जॉगिंग का बहुत का स्टार्ट है जॉगिंग बॉडी का पानी स्पेस वाले रखा पढ़ना तो जो साइड एक्टिविटी जो फाइनल प्रैक्टिस पढ़ी ना ये पढ़े क्या ये कितने जागे आगे ये काम नहीं मैडम को पढ़ ना मैडम को तो देखिए दे दे संबंध को कुछ बोर्ड में क्या अरे हेल्थ में आज जीवन तो बाबा जी को रीड पढ़ेगी एते सहज क्वेश्चन पढ़ी तमन केते पढ़ी आ तो मुझे नहीं पढ़ी और तार पढ़ी ना तो ठीक है
सब खुशी रे मार ओ खुशी रे तो मार क्या खुशी रे खाता ସମସ୍ତେ କେତେ ଲୋକ खाता କିଏ ଦଉଛି एग्जाम में तमने कम भूल करछ ईमेल के है अभिज्ञान से कॉपी ना लिखी सेति में तमर 1 मार्क कट ହେଲା 3 मार्क रे भी कॉपी ना लिखी सेति में 1 मार्क कट छी आउ देखो 3 मार्क के 4टा दिया होइছিল तमे चिंता करिवो तमे कि समझ 4टा लिखि दे साय पिला 4टा लिखि दियो तमे जो मार्क हो 20 मार्क ना मु 4टा देइଥିଲି तमको जोर गोटे जाति बोले 3टा लेखा लेखि तो लेखि न खुशी हो होला तापरे कोन मुझे सही करे भी तमको जेसे से ऊपर लेखि ही थिला तापरे भी तू तमको जन जन को मार्क देई तो माने तू कोडा टिके ना लेखि आंसर देई सेमिति लेखिबनी जे कोनो तमको जो तीनटा भलो से से तीनटा आगे ले ता तळे कोन लेखि सेटा मार्किंग हबो एबे कोन बोर्ड परीक्षा रे केबे भी ना मार्किंग फास्ट जो तीनटा लिखिबो से तीनटा रे मार्किंग देई लेखि और तोर जो पत्र विशेष से भी तो नहीं कि पढ़े में ना पढ़े से बोल केबे तुम एग्जाम के टाइम कोन ठीक बोल दे ना कॉलेज रे कितने छ ଆଉ ଯୋଉ ଚାଲା ଭାବ ସେଟା ଭାବ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଶର୍ଟ କ୍ଲାସ ବିଶେଷ କଣ ଅଛି ତମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ବିଜନେସ ଦେବ ତା କଣ ନାଇଁ ଆମେ ହଁ କଣ ହେଲା हाँ अत्याचार जो आपको मुझे अल्प टिके अछि फेर की कहलो ओडी ना देखो ना विशेष को तो पढ़ाई दउची खाली विशेष देबो
विशेषणवाची समय आगे पूर्व संवाद हम विशेष पढ़ाई और ठीक है मु कहि देबी जो चलो 7 मिनिट पढ़िबा पर 10 मिनिट में तमरो से साथ देबी जो विशेष हला पूरा सहज विशेष बता ना मु कहि दउची ठीक है ना एग्जाम जैसे को दिन अछि ठीक है विशेष बता होची जे कोन जो नाउ नामे का कहबा जानछो सब इंग्लिश रे ओडिया रे सब जाना इंग्लिश जान दो इंग्लिश ट्रांसलेट कर ओडिया आदर को विशेष को विशेष नाउ कहले कोन को नेमिंग वर्ड बुझिला ता देखो नाउ होचे कोन नामवाचक तमे आखि जदी जहा सब देखुछ तम सांगर ना हो फैन हो लाइट हो डेस्क हो बेंच हो पेन हो खाता हो जहा देखो तम चारि करबे सब होचे गोटे गोटे विशेष हला विशेष पद केते बारे व्यवहार करा हेची देखो जदी कोठी को विशेष पद कहा को कह जे देखिबो विशेष पद होचे एक नामवाचक शब्द आमे आम चारि पाखरे जहा सब देखु सब गोटे गोटे होची विशेष पद हला बुझिला ठीक विशेष पद कहा बुझे विशेष पद होची पांच प्रकार गोटे होची नामवाचक विशेष जे कोनोसी गोटे माने वस्तु हो कि माने जे कोनोसी देखो एटी तम ना भी हबो कोन ना रीता मिता गीता से भी जे कोनोसी कथा मोबाइल हैला फैन हैला डेस्क हैला ब्लैक बोर्ड हैला बही हैला कागज हैला कलम सब गोटे सबुर गोटे गोटे ना अछि ना नाही जार सब ना अछि से होची नामवाचक विशेष हैला बुझिला नामवाचक विशेष संगे संगे सर्च करे जातिवाचक विशेष जातिवाचक विशेष का कहबा ना मनीष मु कहबी मनीष मनीष कोन मनीष जाति के बुझुची मु कहबी गाय गाय गोटे जाति बुझुची मु जदी कहबी बौला गाय बौला तोर अंडरलाइन दिया हिबो सेटा कोन हबो नामवाचक जदी गाय तो अंडरलाइन दिया सेटा हबो जातिवाचक कारण समग्र गाय की बुझुची जदी मनीष जाति मनीष जाति सेटा हउची कोन ना जातिवाचक बुझिला जातिवाचक तू तो बुझी दउछनी आ पढ़ेला बेला सब तू अछि जातिवाचक ना कोन तेया हम कहली तुलना करे तमुका कहली नामवाचक जाति विषय पाठ केलिया जदी थिबो जो बौला गाय हला मु कहबी आंब गछ गछ कोन सब गछ को बुझौची सेटा जाति हबो मु जदी कहबी केवल पर्टिकुलर आंब गछ जदी आंब तळे अंडरलाइन दिया हेतो क्वेश्चन पडिबो शॉर्ट क्वेश्चन ही पडिबो जदी आंब तळे अंडरलाइन दिया हेतो सेटा हबो नामवाचक जदी खाली गछ तळे दिया हेतो सेटा हबो जातिवाचक हला एटा होची तार पाठ सेमिति पडिबो न क्वेश्चन नामवाचक जातिवाचक भीतर पाठ पडिबो सेटा पडिबो शॉर्ट क्वेश्चन पडिबो तापर हला वस्तुवाचक वस्तु कहले कोन बुझ आगे आगे बेंच आउ कोन काठ बुझला कोन जोटी थिबो माने ए जो वस्तु ना थिबो सेटा वस्तुवाचक होबो आ कोन हला से बदल कोन बुझर बही की संभाळे बिना ये धरि कोन आउ होची गुणवाचक गुणवाचक पिला मते कोन कहबो गुणवाचक कोन
ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ମାନେ ପିଲାର ଗୁଣ ପିଲାଟି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ତାର ଗୁଣକୁ ବୁଝିଲା ଏ କଣ ସେଟା ଗୁଣ ଫୁଲଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରତା ଦିଆହେଇଥିବ ଫୁଲର ଗୁଣକୁ ବୁଝିଲା ଫୁଲ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁଣବାଚକ ଯେକୌଣସି ଯାହାର ଗୁଣକୁ ବୁଝୁଥିବ ସେଟା ହଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବସ୍ତୁବାଚକ ସରିଲା ଆଉ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି କ୍ରିୟାବାଚକ କ୍ରିୟାବାଚକ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବ ସେଠି ପହଁରିବା ଦୌଡ଼ିବା ସେଠି ବୁଝୁଥିବ କ୍ରିୟାବାଚକ ଆଉ କଣ ଆଉ କଣ ଅଛି ସରିଗଲା ବିଶେଷ ଆଉ ବୁଝିବାର କଣ ଅଛି ଚାଲ ପଢିବା ସାପ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ସରିଗଲା ଦେଖି ଆଉ ଟିକେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଦେଖ ସାପ ବଚନ ଆଜି ଛାଡିବା କେତେ ଶହେ ପଦ ନେଇକି ତମର କିଛି ପଢେଇ ସାରେ କାହିଁକି ଯୋଉ ଶହେ ପଦ ଯାଇକି ପଢା ହେଇଥିଲା ସାପ ମୋଚକ କପି କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଲେଖା ତୁଳା ଭିଣା ଭାଗବତ କୋଉ ଯାକେ ଆମର ଶହେ ପଦ ଯାକେ ପଢା ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ଶହେ ଏକରୁ ପଢା ହବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ଯେତିକି ପଢା ହେଇଥିଲା ସେତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛ କୋଉ ଥର କହିବେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ପାଠ ବୁଝିବାଟା କମ ଜଣେ ଯଦି କ୍ଲାସରେ ବି ଯେତିକି ବୁଝିଥିବ ଯଦି ସେତିକି ପଢିବ ସିଏ ବି ଯେମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ସିଏ ବି 20ରୁ 18 ଅଛି ଆଉ 2 ମାର୍କ ଛାଡ ଖାଲି ଶୁଣିବ ଯଦି ହଁ ଦେଖ ପଢିବା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ରାଜା କୋଉ ରାଜା ନୃଗରାଜ ନୃଗରାଜ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇକି ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଗାଈଟି କଣ କରିଛି ଫିଟିକିନା ପଳେଇ ଆସିଛି ପଳେଇ ଆସିକି ମୃଗରାଜଙ୍କର ଯୋଉଠି ସବୁ ମାନେ ଗୋଶାଳାରେ ଯାଇକିନା ସେ ପଶି ଯାଇଛି ତାପରେ ସିଏ ତାର ଖୋଜା ଖୋଜି କରିଛି ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମାନେ ଗାଈ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ନୃଗରାଜ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗାଈଟାକୁ ଦାନ ଦେଉଛି ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ସେଠୁ ସିଏ ସେଠୁ ବାଟରେ ଦେଖିଛି ପୂର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସିଏ କହିଛି ଏଇଟା ମୋ ଗାଈ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ତାପରେ ସେଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମୃଗରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କଣ ମାନେ କଣ କଲେ ପାପ ଯିଏ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ମାନେ ନେଇଯାଏ ସେଟା ହଉଛି ପାପ ମାନେ ନେଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଏ ସେଟା ହଉଛି ପାପ ଆଉ ଦାନର ଜିନିଷ ମାନେ ଦାନର ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ସିଏ ବି ପାପି 2 ଜଣ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବେ ଏୟା ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ନାଇଁ ସେଇଠୁ ପଢା ହବ ବେନି ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦବତେ ପ୍ରବୋଧ କଲି ନାନା ମତେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରା ରାଗି କହିଦେଇଛି ମାନେ ଏମିତି ଯିଏ କରେ ମାନେ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଆଣିକି ପୁଣି ପ୍ରତି ବଦଳରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଏ ତାର ନର୍କ ଭୋଗ ହୁଏ ମାନେ ରାଜା କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଧନ ଆଉ ଗାଈ ଦାନ ଦେଇକି ନାହିଁ ଯଦି ସେ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚଡକ ପଡିଛି ସିଏ ପୁଣି ଯାଇକି ନା ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିଛି କେମିତି ନା ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାପ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି ହେଲା ସଂକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ବୋଇଲି ବିପ୍ର ପାଦ ଧରି ବିପ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲି କି ସେ ଯୋଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ନେଇଯାଇଥିଲା ଗାଈ ତାକୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଈଟା ତୁ ମତେ ଦେଇଦେ ଏଇ ଗାଈ ବଦଳରେ ମୁଁ ତତେ 1,00,000ଟା ଗାଈ ଦେବି
କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ ଏଇ ଗାଈ ଦେଇଦେ। ତା ପାଦ ଧରିକିନା ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଉଭୟ ସଙ୍କଟୁ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଧରିକିନା ନେହୁରା ହେଇକିନା ତାକୁ କହିଛନ୍ତି କି ମତେ ଏ ଯୋଉ ଉଭୟ ସଙ୍କଟ କଣ, ଏ ଯୋଉ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଆଣିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଦାନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଉଭୟ ସଙ୍କଟୁ ମାନେ ଉଭୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିପଦ ଅଛି ସେ ଉଭୟ ସଙ୍କଟରୁ ମତେ ପାରି କର। ସେ କାହାକୁ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଧରିକିନା କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? ନୃଗରାଜ। ନଜାଣି କଲି ଏଡେ କର୍ମ ଭୋବିପ୍ର ରକ୍ତ ମୋର ଧନ। ନରକ ନରକ ମନେ ଆନ ବୁଦ୍ଧି ଦକ୍ଷିଣ ଦେବୀ ହେମନୀତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନ ଜାଣି ଶୁଣିକିନା କଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣି ଶୁଣିକିନା କଣ ଦେଇଥିବା ମାନେ ଗାଇକି ଆଣିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ନ ଜାଣିକିନା ଏତେ ବଡ ମାନେ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମତେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୋ ଧର୍ମକୁ ତମେ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ କଣ ନା ନରକ ମନେ ଆନ ବୁଦ୍ଧି, ମାନେ ନକର ମାନେ ମନରେ ଆନ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ନ ରଖିକିନି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୀ ହେମନୀତି। ହେମ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୁନା, ନିଧି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧନର ହେଲା। ସୁନା ଧନରତ୍ନ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି, ତମେ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ବି ମାନେ ଭାବନା ରଖ ନାହିଁ କି ମତେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଧରିକିନା ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ନରକ ପଥୁ ରଥ ମତେ ଏସେନୁ ଦିଅ ତୋଷ ଚିତେ। ନରକ ପଥୁ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ କହିଥିଲା କି ତମେ ଯଦି ଏଇ ଗାଈ ନେଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ମାନେ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ଯଦି କାଠାରୁ ମାନେ ନେଇକିନା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ, ଯେ ଦେଇଥିବ ଦାନ ସିଏ ନର୍କ ଭୋଗ କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ନର୍କ ଭୋଗ ନର୍କ ପଥରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। କାହାକୁ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥେନୁ ଦିଅ ତୋଷ ଚିତେ, ମାନେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଗାଈ ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ, ମାନେ ଭଲ ମନରେ ଯୋଉ ଗାଈଟା ତମେ ନେଇଛ ସିଏ ମତେ ମାନେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ ମାନେ ଭଲ ମନରେ। ଶୁଣି ବୋଲ ଏଇ ପ୍ରତିଗ୍ରାହୀ ଲକ୍ଷ୍ୟକ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏମନ୍ତେ ବୋଲି ବିପ୍ର ଗଲା ଆନ ଯେ ପ୍ରତିଘାଇ ଥିଲା। ପ୍ରତିଗ୍ରାହୀ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲ, ସେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଶୁଣି ବୋଲ ଏଇ ପ୍ରତିଗ୍ରାହୀ, ତ ଏତେ ଡେରି ଓଡିଆ ନାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ଡେରି ଶୋଇ ପଡିଥିଲ। ଆଉ ବସ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ ଦେଇଥିଲ ଏଇ ହାତଟା ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ପ୍ରତିଗ୍ରାହୀ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭୂଗୋଳ କହିଲେ କି ଏଇ ନର୍କ ପଥରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ତମର ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ ତମ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଗାଈଟାକୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଶୁଣି ବୋଲ ଏଇ ପ୍ରତିଗ୍ରାହୀ, ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କଲା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମାନେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗାଈରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କହିଲା। ତାପରେ କହିଲା ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବିପ୍ର ଗଲା, ମାନେ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଲକ୍ଷଟା ଆସିବ ରାଗି ଯାଇଛି, କହିଲା ମତେ ତ ଗୋଟାଏ କେମିତି ଦେଇଛ, ପୁଣି କହୁଛ ମତେ ଦେଇଦିଅ, ମୋର ଲକ୍ଷଟା ଆସିବ କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ସେ କଣ କଲା ଏତିକି କହିଦେଇକି ତାପରେ ରାଗିକି ସେ ପଳେଇଲା। ଆନ ଯେ ପ୍ରତିଗ୍ରାହୀ ଥିଲା, ମାନେ କଣ ନା ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ, ଗୋଟାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଗିକି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠି ଥିଲା। ଆନ ଯେ ପ୍ରତିଗ୍ରାହୀ ଥିଲା ଅୟୁତେ ଦେଲି ତାକୁ ଧେନୁ ତା ଦେଖି ବିପ୍ର କଲା ମନି। ବୋଇଲି ଲକ୍ଷେ ନିୟ ତୁହି ଶୁଣି କପିଲା ମତେ ଜାଣି, ମାନେ ଦି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବଳି ପଡିଲେ କିଏ, ରାଜା। ସିଏ ତାର ମାନେ ବହୁତ ଗାଳି କରିକି ରାଜା କହିଲା ମୋର ଲକ୍ଷଟା ଗାଈ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତାର ଗାଳି କରିକି ନା ଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ଥିଲା ଅୟୁତେ ଦେଲି ତାକୁ ଧୁମ, ସିଏ କହିଲା ତାକୁ ତ ଲକ୍ଷଟା ଗାଈ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତମକୁ ମୁଁ ଅୟୁତଟା ଗାଈ ଦେବି ହେଲା। ରାଜା କହିଲେ ତା ଦେଖି ବିପ୍ର କଲା ମନ, ମାନେ ତା ଦେଖି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ତାକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷଟା ଗାଈ ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ରାଗି ପଳେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ ଅୟୁତଟା ଗାଈ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ମାନେ ସେ ଧର୍ମ ପଥରୁ ରକ୍ଷା କର, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ନର୍କ ପଥରୁ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ କଣ ନା ତା ଦେଖି ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲା ମନ, ମାନେ ମନରେ ତାର ପୁରା ମାନେ କ୍ରୋଧ ଜାତ, ଅନ୍ୟଥ କ୍ରୋଧ ହେଲା। ବୋଇଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିୟ ତୁହି ଶୁଣି କୋପିଲା ମତେ ଚାହିଁ, କୋପିଲା ମାନେ ଗାଳି କଲେ ରାଜାଙ୍କୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତମକୁ ଅୟୁତ ଆଉ ଲକ୍ଷଟା ଗାଈ ଦେବି, ଧନ ରତ୍ନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦେବି, ସିଏ କଣ କଲା ନା ପୁରା ରାଗି ଯାଇକିନା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲେ ରାଜା। କୋଇଲା ପରୁଷ ବଚନ,
ଶୁଣି କପିଲା ମତ ଚାହେଁ, କପିଲା ମାନେ କୋପ ଗଲା ମାନେ ରାଗି ଗଲା ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ, ହେଲା। କହିଲା ପରୁଷ ବଚନ, ପରୁଷ ମାନେ ଗାଳି ଗଲା, ତ ଖରାପ ଭାଷା, ପରୁଷ ବଚନ। ନିଦାରୁ କଲୁ ମହାଜନ, ହେଲା ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ସିଏ କଣ ତା ମହାଜନ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ନା ନାହିଁ, ସିଏ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୌରୁଷ ବଚନ କହିଲା କି ତୁ କଣ କଲୁ ଆଜି ମହାଜନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲୁ। କୋଠେ ଚଳିଲା ନିଜ ଘରେ ନିତ୍ୟ ଆସଇ ମୋର ପୁରେ, ମାନେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଦରବାର ହେଇଥିଲା, ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆସିକିନା ସେ କଣ ନା ସବୁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ସେ ବିପ୍ରଜଣ କରି। କୋଠେ ଚଳିଲା ନିଜ ଘର, ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ରାଗିକିନି ମାନେ ଖରାପ ଭାଷା କହିକି ତା ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସେ ସବୁଦିନ ରାଜା ଆଉ ଗାଈ ଖାଇ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଈ ଆଉ କେହି ନେଲେନି, ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକିନା ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ନିତ୍ୟ ଆସନ ମୋର ପୁରେ, ମାନେ ଯୋଉ ନୁବ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜ ଦରବାରକୁ ସବୁଦିନ ସେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁ। ପ୍ରତି ଦିବସେ ବୋଧ କରି ବୋଲଇ ବିପ୍ର ପାଦ ଧରି, ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ପୂଜା କରିବାକୁ, ନୁବରାଜ ସବୁଦିନ ତା ପାଦ ଧରିକିନା ତାକୁ ଅନୁରୋଧ ବସିବେ, ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ରାଗଟା ରାଗିକିନା ଯାଇଛ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ନାହିଁ, ମତେ ତମେ ସେଇ ଯୋଉ ନର୍କ ପଥରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ହେଲା। ସେ ରାଜା ହେଇକିନି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଧରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଭାରି ଭାବ ନୁହଁ। କୋପେ ନ ଶୁଣେ ମୋ ବଚନ ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ, ମାନେ କୋପରେ ମାନେ ରାଗିକିନା ରାଜାଙ୍କ କଥାକୁ ଟୋଟାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣେ ନା। ଭୋଜନାଥ ଶୁଣ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଭୋଜନାଥ ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ତାଙ୍କ କାହାଣୀଟା କହୁଛନ୍ତି, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେଲା। ଭୋନାଥ ଶୁଣ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାଳେ ମୁଁ ଛାଡିଲି ଜୀବନ, ମାନେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ସବୁ ଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଛାଡିଲି, ମାନେ ମୁଗ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମରଣ କାଳେ ଯମଦୂତେ ମିଳିଲେ ମୋହର ଅଗ୍ର, ଯମଙ୍କର 2 ଜଣ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି, ହଉଛନ୍ତି କାଳ ଆଉ ହଉଛି ବିକାଳ, ହେଲା। ଯମଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ ଯିଏ ମରିଯିବ ସେ ତାକୁ ଆସିବେ ଯମପୁରକୁ ନବ। ଯେତେବେଳେ ନୁଗ ରାଜା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନୁଗ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ହାଜର ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଯମ ରାଜାଙ୍କର 2 ଜଣ ଦୂତ ଆସିକିନା ହାଜର ହେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧନ କରି ମୋର କେହି ଯମ ନିକଟେ ଦେଲେ ନେଇ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବନ୍ଧନ କରି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଧନ କରିକିନା ହେଲେ କୋଉଠିକି ନା ଯମ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ। ଯମରାଜ ସେଠି ଅଙ୍କ କଷିବେ, କେତେ ପାପ କରିଛି କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନା ନରକକୁ ଯିବ ନୁହଁ। ଦକ୍ଷିଣ ରବିର ନନ୍ଦନ, ରବିର ନନ୍ଦନ କିଏ କହିଲ? ଯମ। ରବି ଅର୍ଥ ହଉଛି କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଯମ, ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ରବିର ନନ୍ଦନ ଅନେକ କଲା ସମ୍ମାନ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ରାଜା ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଦୂତ ନେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯମରାଜା କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କଲେ, କଣ ଚା ପାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନି ମାନେ ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ଆଉ ସମ୍ମାନ କଲେ ଆଉ। ପୁଣ୍ୟ ପାତକ ବିଚାରିଲେ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କେତେ କରିଛନ୍ତି, ପାତକ ଅର୍ଥ ସେ ପାପ କେତେ କରିଛନ୍ତି, ହେଲା ବିଚାରିଲେ। ଆନନ୍ଦେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ମାନେ ସେଠି ଯାଇକିନା ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କେତେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପାପ କେତେ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, କିଏ ନା ଯମ ଦେବତା ଦେଖିକି ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, କାହାକୁ ଭୃଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ରାଜନ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ କେକରୁ ତୋର ପୁଣ୍ୟ ଅନ୍ତ, କିଞ୍ଚିତ ପାପ ଅଛି ତୋର ଯେ ଇଚ୍ଛା ଆଗ ଭୋଗ କର, ମାନେ ତମେ କେତେ ବହୁତ ସାରା ପୁଣ୍ୟ କରିଛ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାପ କରିଛ, ସେଇ ପାପଟା ହଉଛି କଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ପାପଟା, ଏ ଯୋଉ ଗାଈ ଆଣିକି ନା ଗାଈ ବିପ୍ର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଆଣିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ସେତିକି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପାପ, ହେଲା। ତମେ ଅଳ୍ପ ତମର ପାପ ରାଶି ଅଛି, ପୁଣ୍ୟ ରାଶି ତମେ ବହୁତ କରିଛ, ତମେ କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ ଆଗେ ଭୋଗ କରିବ, ଆଗେ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବ ନା ଆଗେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରିବ, କାହାକୁ ଯୋଉ ମୃଗରାଜଙ୍କୁ ଯମ ଦେବତା ପଚାରିବେ। କିଞ୍ଚିତ ପାପ ଅଛି ତୋର ଯେ ଇଚ୍ଛା ଆଗ ଭୋଗ କର, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦୁଇ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ ସେ କରନି, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଦେହ ଧରି ଅନ୍ୟଥା ନ ପାରନ୍ତି କରି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯିଏ ବି ହଉ ମାନେ ଦେହ ଧାରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଶିବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବ୍ରହ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯିଏ ପାପ କରିଥିବ ସେ ନିହାତି ନର୍କ ଭୋଗ କରିବ, ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରିବ, ତେଣୁ ସେ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ
ସେ ଭୋଗ କରିବେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ। ଏମନ୍ତ ଯମବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆପଣା ଚିତ୍ତେ ପରିମାଣ ପରିମାଣି ନଥ ମାନେ ଆପଣ ଚିତ୍ତରେ ମାନେ ନିଜ ମନକୁ ମନରେ ମନରେ ବିଚାର କରେ ମାନେ ଆଗେ ସିଏ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ ନା ଆଗେ ସିଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ ମାନେ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବେ ହେଲା ଆଗେ ଭାବିବେ କିଏ ଭାବିବେ ମୃଗରାଜ ଅନେକ ଅଛି ପୁଣ୍ୟ ରାଶି କିଞ୍ଚିତ ପାତକ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଘରଟା ପାପ ଘରଟା କମ ଅଛି ତ କହିଲେ ଯଦି ପାପ ଘରଟା କମ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗେ ଯାଉଛି ପାପ ଘରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ତାପରେ ଜୀବନ ସାରା ଖୁସିରେ ରହିବି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇକି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମିତିରେ ବି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଲେ ବି ମୋର ମନରେ ତ କୋଉଠି କୋଉଟା ରହିବ କି ମୋ ଜୀବନର ଯେତେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିହାତି ମୁଁ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଗେ ନର୍କ ଭୋଗ କରିକି ଆସେ ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବି ମାନେ ମନେ ମନେ ସେ ବିଚାର କରେ ଆଗ ବୁଝିବି ପାପ ଭାର ଏ ଦୁଃଖ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ସେ କହିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନେ ବିଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯମଦେବତା ପଚାରିଲେ କି ତମେ ଆଗେ ପାପ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା ଆଗେ ପୁଣ୍ୟ ଭାର ସେ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କ ବିଚାର କରି କହିଲେ ମୁଁ ଆଗେ ପାପ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବି ସେ ଦୁଃଖ ହଉଛି ମାନେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ପଛେ ଭୁଞ୍ଜିବି ପୁଣ୍ୟ ମୁହିଁ ଜମ ବୋଇଲେ ଦୂତରାଏ ହେଲା ସେ କହିଲେ ଆଗେ ମୁଁ ପାପ ଭାର ଟା ଭୁଞ୍ଜିବି ପରେ ପୁଣ୍ୟ ଭାର ଟା ଭୁଞ୍ଜିବି ତାପରେ ଯମଦେବ ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନର୍କକୁ ନବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଡାକିବା ଦୂତକୁ ଡାକିକି କହୁ କର୍ମସ୍ଥ ପାପ ମହାଘର ଏହାକୁ କୃପଲାସ କର ହେଲା କଣ ସେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥ ପାପ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାପ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥ ପାପ ମହାଘର ଏହାକୁ କୃପଲାସ ଯମଦେବତା କହିଲେ ଆମକୁ କୃପଲାସ କରିଦିଅ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ବନ ଗହନ ଅନ୍ଧକୂପେ ଅନେକ କାଳ ଥାଉ ପାପେ ମାନେ ଭାବ ସେ ଏତିକି ଟିକେ ପାପ କରିଛନ୍ତି କେତେ କାଳ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ରହିବ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପାପ କରୁଛୁ କେତେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ କେତେ ଜୀବକୁ ମାରିକି ଖାଉଛୁ ଆମେ କଣ ଟୋଟାଲି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ ନୁହଁ ତାପରେ ଦେଖ ବନ ଗହନରେ ଅନ୍ଧକୂପେ ଅନେକ କାଳ ଥାଉ ପାପେ ଏମନ୍ତ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଯମ ଲଭିଲି କୃପଲତା ଯମ ଏମିତି କହିକିନା ତାପରେ ଯୋଉ ଯମଦୂତ ଦୂତ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଥିଲେ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ସେ ଅନ୍ଧକାର କୂପ ଭିତରକୁ ତାପରେ ସେ କୃପଲାସ ହେଇଗଲେ ନିଜେ ନିଜେ ହେଲା ଆଉ କଣ ନା ଆତ୍ମ ସଂଯୋଗ କାଳେ ମୁହିଁ ଡାକିଲି କର ମତେ ଯାଇ ଆତ୍ମ ସଂଯୋଗ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଯମଦେବତା କହିଥିଲେ ତମର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପାପର ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ମାନେ ଡାକିବ କି ମତେ ରକ୍ଷା କର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ସମୟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବେ ଡାକିଲି କର ମତେ ତ୍ରାହି ମତେ ରକ୍ଷା କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତାପରେ ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା ତାହା ଶୁଣି ଯମ ଦୟା କଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମାନେ ଯମ ଦୟା କଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାପର ଅନ୍ତ ହେଇଗଲା ଯମକୁ ଡାକିଲେ ତାପରେ ଯମ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନା ଏ ପାପ ମନ୍ତେ ମହିପାଳ ଭେଟିବୁ ମଦନ ଗୋପାଳ ମହିପାଳ କଣ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତମର ପାପର ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ ବା ପାପର ଶେଷ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ମଦନ ଗୋପାଳ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର ଲାଗି ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦିବ୍ୟ ତନୁ ବହି ମାନେ ମଦନ ଗୋପାଳକୁ ଭେଟିବ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କର ଲାଗିଲେ ତମର ମୁକ୍ତି ପାଇବ ହେଲା ତକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କର ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ତନୁ ହଉଛି ଶରୀର ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରର ତମେ ଲାଭ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗେ ବସିବୁ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ନିଜ ସୁକୃତ ତପ ଫଳ ସୁକୃତ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ମାନେ ତମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଯୋଗୁରୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇକି ରହିବ ଭୋନାଥ ତୋର ଆଜ୍ଞା ବଳେ କହିଲି ପଦ୍ମପାଦ ତଳେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଭୋନାଥ ତୋର ଆଜ୍ଞା ବଳରେ ମୁଁ ତ ପାଦ ତଳରେ ମୋର ସବୁ କଥାକୁ ମାନେ ସମର୍ପଣ କରେ ଏମନ୍ତ କହି ନୃପରାଜ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ କଲା ପୂଜା ହେଲା ଏତିକି କହିକିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପୂଜା କଲେ କିରୀଟି ଅଛି ଶିର କିରୀଟି ହଉଛି ମୁକୁଟ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ମୃଗରାଜଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ
ଅଛି ନା ମୁକୁଟ ଅଛି ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ନମିନ କୃଷ୍ଣ ପଦପାଦ ହେଲା ମାନେ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରା ସୁନା ଭଳିଆ ଝଟକୁଥିବା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ତାପରେ ସେଇ ମୁକୁଟ ନୁଆଇକିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଦକ୍ଷିଣରେ ବସି ଦିବ୍ୟ ରଥେ ବିଜୟ କଲା ଶୂନ୍ୟପଦ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ରଥ ଆସିଲା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରଥରେ ବସିକିନା ଭୋଗରାଜ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଏତିକି ପଢ ଗୋଟା ବୁଝିହେଲା ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହାଇ ଖାଲି ଗପ ପଢୁନ କହିବନି ବହି ଆଣିବୁ କାଇଁ ବହି ତମ ବହି ଦେଖ ପଛରେ ଯାକୁ ଦି ତିନିଟା ବହି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କହିଦେଉନ ମତେ ଏଇଟା ବହି ଅଛି ପୁଅ ପିଲା ବହୁତ କାଢୁଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଦେବେ କହିଲି ପୁଅ ମାନଙ୍କ ବହି ନେଇ ତମ କିଏ ସିଏ ଦେଲେ କହିଲି ବଡ କାରକଟା ବୁଝିବାକୁ ରହିଲା ନା ବସିନା ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ वो तो ଦେଖ ଏଇ ସୁକ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାପୁର କଥା କହିଛନ୍ତି ହଁ ସାପ ପ୍ରତି ଚିହ୍ନି ଜଣ ସେଇଟା ହବ ଦେବରାଜ ଦେବରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗେ ଦେଖିକି ତାକୁ କହିବେ ମାନେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କହିଲା ଆଉ କଣ କରିବି तो ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କଣ ପଢିବ ଏକାଠିରେ ପଢିବା ଏକାଠିରେ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଶିକ୍ଷା ବଂଶ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଅଲଗା
ଆଉ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ତୁ କଥା ପଚାରିବା ପଢୁଛନ୍ତି ପଢା କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି ମୋର ସବୁ ଖାଲି ସେମିତି ତମର ସବୁ ହେଇଗଲା ପଢା ହେଇଛି ତମେ ପଢ କୋଉଟା ବୁଝିବ ପଢୁଛୁ ନାଇଁ କଣ ଯାତ୍ରା ଫିଲ୍ମ ହଉଛି ପାଠ କହୁନା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଲାଷ୍ଟ ଚାରିଟା ଟିକେ ଗପୁଛ ମତେ କହି ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ଚରଣ କଲା ମାନେ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପୂଜା କରେ ତାପରେ ଅଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କଣ ବୁଝିବାର ଅଛି ପଢା